जब पंजाब की कोई गल आऊगी बिल्कुल पिछे नहीं हटांगे। एक छोटा जिहा भी किते कॉम्प्रोमाइज़ नहीं नज़र आएगा तुहानूं इस लड़ाई दे विच। चाहे लख केस बनाई जाण, कोई सरकारां टक्की आउण, जिन्ना मर्जी जो मर्जी करी जाण, पर जिथे साडे सूबे की गल है, साडी भाषा की गल है, साडे भविख की गल हैगी आ, वो आपां सब एक थां ते करीए। 70 साल 72 साल जिन्नी देर अपनी आज़ादी को हो गए, हर सरकार इसे काम से उतरी होगी, इन्होंने बंदे बनाओ, एको टीचा सारिਆਂ ਦਾ। चाहे साड़ी राजधानी, चाहे साढ़े पानी, पंजाबी बोलते इलाके राखी ये करन तो सजा भी इन्होंने होवे। तो पहली बार शायद दुनिया के इतिहास में मैनू नजर आ रहा वा। भगवंत सिंह मान ने इनिशिएटिव लिया कि एक सैशन बुलाया। सैशन का मतलब यह होंगे कि तुसीं 3.25 करोड़ पंजाब के आबादी का सुनिया दे रहे हो दिल्ली ना सुनन, उन्होंने मूर्खता ही है। स्पीकर साहब, मैं अज के इस बड़े अहम मते के हक में खड़ा होया जी सपोर्ट करने लई। मेरे तो पहला बहुत मैंने खेज गल्लां होईयां ने, उन्हां सारियां गल्लां दी मैं तायीद करदा। स्पीकर साहब, इतिहास गवाह वा कि ये जी धरती है पंजाब की, ये साडे गुरु साहिबान दे खून नाल, छोटे छोटे साहिबजादियां दे खून नाल, पीरां पैगंबरां दे खून नाल सिंजी हुई धरती है। इसनूं निशाने ते इसलिए लिया जाता वा क्योंकि जिहड़े संस्कार जो सानू साडे पुरखे ते साडे गुरु साहिबान दे के गए ने कि असीं हमेशा बेइंसाफी के खिलाफ, तशद्दद के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़े। चाहे वो लड़ाई अबदालियां ते दुरानियां ते मुगलों की होवे, ते चाहे वो लड़ाई देश की आज़ादी वास्ते अंग्रेज़ों की सरकार के खिलाफ होवे, चाहे वो गदरी बाबियां ने लड़ी होवे, चाहे वो बब्बर अकालियां ने लड़ी होवे, चाहे वो कूका मूवमेंट के राही लड़ी होवे। अफसोस सिर्फ इस गल का वा कि बजाए सानू इनाम देण दे, सानू हमेशा निशाने ते लैके ते सबक सिखाउण दी नीति चलती आई है। मैं भावां कि अज कांग्रेस इत्थे खड़ा वां, पर इतिहास तो किसी को बख्शेगा नहीं ना। पोस्टेरिटी व्हेन हिस्टरी विल बी रिटन, एवरी फ्लॉ ऑफ एवरी गवर्नमेंट विल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। इसलिए मैं जो साडे सूबे दे नाल, अगर फर्ज करो सोच के देखो, जे किते छोटे छोटे साहिबजादे उदण अपने नीहां च ना चिणे जांदे ते कबूल लेंदे इस्लाम, की भारत शक्ल ये होनी सी? जे शहीद भगत सिंह वर्गे ते जे पंजाब दे बहादुर लोग उस वक्त अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई ना लड़ते तो की भारत शक्ल ये होनी सी? ये अलहदा ही होना सी देश। और सब तो वड्डा जिहड़ा जो मैसिव पॉपुलेशन शिफ्ट हुई ड्यूरिंग पार्टीशन, 1.5 करोड़ के करीब आबादी कतलो गारत शिफ्टिंग चढ़ते तो लेंदे पंजाब विच, एडी वड्डी बनया बनाया सब कुछ जिदा इत्थों क्या कि बाहर के इलाके में जमीनां छड्ड के इत्थे उजड़ के आन के इस देश का साथ दिता। जे अगर ना देंदे तो की भारत की शक्ल होनी सी? बजाए सानू इनाम देण दे, इन्ना मतलब पिछले घट्टो घट्ट चलो हम ताज़ी गल कर लेने कि 70 साल 72 साल जिन्नी देर अपनी आज़ादी को हो गए, हर सरकार इसे काम से उतरी होगी, इन्होंने बंदे बनाओ, एको टीचा सारिਆਂ ਦਾ। चाहे साड़ी राजधानी, चाहे साढ़े पानी, पंजाबी बोलते इलाके, ये सारा कुछ जोड़ा वा एक विਉਂਤਬੰਦੀ के तहत हो रहा। जिन्होंने पहला किया गलत सीगा, वो गलत ही रहना वा, चाहे असीं लख डिफेंड कर लियो उसनूं। पर अफसोस है कि हुण ताज़ा मैनूं याद है, मेरे अपने इलाके माना तलवंडी पिंड है, एक उत्थे अज तो 4-4.5 महीने पहला एक लाश आई है, एक फौजी की, सूबेदार जसविंदर सिंह की। 20 जवान मारे गए जम्मू कश्मीर एक इनकाउंटर च, उन्होंने चो 20 च 5 पंजाब के सी। 5 लाशां आईयां पंजाब दे विच, एक मेरे हल्के दे विच लाश आई। ते किहनां दी लाश सीगी? वो जिहड़े दिल्ली दीयां बरूहां ते बैठे सी साडे किसान, 1.25 साल जिथे तकरीबन 600-700 बंदा मर गया, सिर्फ हकी गल कहने वास्ते। कुछ एहसान नहीं मंग रहा सीगा, कोई तोहफा नहीं मंग रहा केंद्र सरकार तो, सिर्फ अपना अधिकार मंग रहा सीगा कि कानून साडे खिलाफ ने, इन्हां नूं रद्द किया जाए। ते उन्हां नूं टिचरा हो रही सी, उन्हां नूं झेडां कीतियां जा रही सी कि खालिस्तानी ने, पाकिस्तानी ने, हुल्लड़बाज ने, नक्सलवादी ने। उन्हां दे बच्चे उत्थे बॉर्डरां दे उत्ते इस देश की राखी करते। फर्ज करो ना हुंदे, फर्ज करो एक मिनट वास्ते ना हुंदे,
ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਰਾਖੀ ਇਹ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਨਾ ਸੁਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ 6 ਵਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜੋਗੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੇਸ ਬਣਾਈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਦੇਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। 1948 ਚ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੇ ਨੈਵਰ ਆਸਕ ਫॉर ਅ ਸਟੇਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ 60-40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰਸ, ਇਹ ਸਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਸਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਗਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਛੱਡ ਦਿਓ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਾਬਿਲ ਆਦਮੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੋ ਖੈਰਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਵੈਰੀ ਫੇਅਰ ਪਰਸਨ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਯੂ, ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਲਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਨਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦ ਵਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਸ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਆ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਰੂਲਸ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ erroneous, it's unilateral, it's dictatorial, it's undemocratic, it's unconstitutional and 100% unacceptable to the people of Punjab and will remain so. ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਜੀ EMPLOYEES ਦੀ। EMPLOYEES ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੋਢਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ EMPLOYEES ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। EMPLOYEES ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ 3-4 ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ? ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਔਨ ਦ pretext that because EMPLOYEES are saying so, therefore we are imposing central rules on Chandigarh, this is absolutely unacceptable. It has no logic at all. It is bereft of any